کا ترجمہ وہ کچھ اور لگا دے گا. ہم نے جو ہمارا متحدہ علماء بورڈ ہے، ایک سسٹم قرآن بورڈ، ایک قرآن بورڈ کے آفس میں وہاں پورا ہمارا سافٹ ویئر سسٹم ہوگا. ایک یہاں آئی ٹی کے پاس ہوگا. اگر کوئی آٹومیٹکلی ان کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی بندہ جو ہے یہ غلط کام کر رہا ہے، وہ غلط سوچ رکھنے والا ہے، وہ اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کریں گے، پن پوائنٹ بھی کریں گے اور اس کو پکڑ بھی لیں گے، کیونکہ وہ بلاک ہو جائے گی. اس کی ویب سائٹ پہ اگر کیا کسی نے وہ بلاک ہو جائے گی. ان کے پاس نظام ہے، وہ ڈیولپ کیا ہے، وہ سافٹ ویئر باقاعدہ انہوں نے خود بنایا ہے اور وہ خود ڈیولپ کیا ہے. اور انشاءاللہ یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ چونکہ دین کا کام ہے، یہ ترکی کو بھی ہم دیں گے اور ایران کو بھی دیں گے، بلکہ وہاں ڈیلیگیشن بھی بھیجیں گے. علماء میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے سربراہ میں وفد جائے گا جو جا کے بات کرے گا. ترکی میں بھی لوگ جائیں گے، سعودی عربیہ میں جائیں گے اور یو اے ای میں جائیں گے، تاکہ اس کام کو ہم نے روکنا ہے کہ قرآن شریف کی جہاں اشاعت ہو رہی ہوگی اور جہاں ترجمہ ہو رہا ہوگا، اگر کوئی غلط کام کرے گا تو جو ہی یہ آن لائن چیزیں آئیں گی، ویب سائٹ پہ آئیں گی، یوٹیوب پہ آئیں گی، وہ بلاک ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہونے جا رہا ہے. یہ اتنی کامیابی ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ ٹیکنالوجی دوسرے ممالک کو بھی ہم دیں گے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے. اور اس میں پی آئی ڈی بی کے چیئرمین فیصل صاحب کی یہ ساری کاوشیں ہیں، ان کی ٹیم کی کاوشیں ہیں، اور ہمارے بورڈ جو بیٹھے ہیں علماء قرآن بورڈ کی ہیں، اور پھر خاص طور پہ ہمارے سیکٹری جو یہاں بیٹھے ہیں اوقاف کے، یہ سب نے مل کے کوئی 1 مہینہ لگا ہے جی. اس میں 2 مہینے لگتے ہیں، تقریباً 2-2.5 مہینے لگے ہیں اس کو بنانے میں. کچھ لوگوں نے آفر کی جی ہم باہر سے لے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ چیلنج ہے ہمارے لیے اور ہمارے ملک میں یہ ہوگا. ہم نے کہیں سے ٹیکنالوجی یہ نہیں لینی اور یہ کام جہاں ہوگا. اور الحمدللہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کو فیصل صاحب کو، ان کی ساری ٹیم کو، اور انشاءاللہ تعالی بلکہ یہاں سے یہ ہم دوسرے ممالک کو دیں گے تاکہ اس جو بے دین لوگ ہیں ان کو وہاں سے پکڑا جا سکے، ان کو روکا جا سکے. ٹھیک ہے نا جی؟ اب کوئی آپ نے سوال کرنا ہے؟ اور دوسرا ایک اور کچھ ہم نے فیسلٹیز دی ہیں ان کے سٹاف کے لیے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اور میڈیکل کے حوالے سے. اور کوئی بھی ڈیتھ وغیرہ ہو جاتی ہے، رسک الاؤنس ان کا بڑھایا ہم نے، ڈبل کیا ہے، وہ ساری چیزیں ان کو ملیں گی. اور ہم ادھر ساتھ ہی یہ ٹوئن ٹاور ہوگا، ایک ٹاور بنانے جا رہے ہیں کہ باہر سے جو کمپنیاں، کیلیفورنیا سے جو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں، جس کو چیئرمین پی این ڈی یہاں موجود ہیں، انہوں نے بڑے آسان طریقے سے، ایک منٹ یار گال سن لو، آسان طریقے سے وہاں جو ان کے ساتھ ڈیلنگ ہوئی ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے اور وہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی اور یہاں سافٹ ویئر نئے ڈیولپ ہوں گے اور بلینز آف، دیکھیں بنگلہ دیش 140 بلین کی وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، 144 بلین کی، اور پاکستان صرف 40 بلین. 2.6 بلین ایکسپورٹ ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، صرف 2.2 بلین کی، اور ہم کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ، لیکن اس طرف دھیان نہیں ہے، صرف اپنے مال نوٹ بنانے میں ہے اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. اچھا اب آپ باری باری سوال کریں. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو کمیت ہے، نہ تو پہلے نگران وزیر اعلیٰ کا معاملہ آپ اور حمزہ شہباز کے درمیان طے ہوا، اب پارلیمانی کمیٹی کا بھی نتیجہ کوئی نہیں نکلتا نظر آ رہا، تو الیکشن کمیشن میں چلا جائے گا. پھر کیا ایک ٹاکنگ یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ چاہتی تھی کہ ان کا جو معاملہ ہے اس کا نگران وزیر اعلیٰ کا یہ الیکشن کمیشن میں ہی جائے، کیا آپ قبول کریں گے اس معاملے کو؟ الیکشن کمیشن کا چناؤ جو ہوگا، جو بھی ہوگا، وہ قبول کریں گے آپ؟ دیکھیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے الیکشن کمیشن کا، ہمیں پتہ ہے الیکشن کمیشن کی سوچ نیت کیا ہے. وہ عمران خان صاحب کے خلاف روز کیسز کر رہے ہیں، تو ہمیں تو کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں، لیکن ہم نے نام ایسے دیے تھے اس میں اب نون کے لوگ تھے. اب شہباز شریف کے جو اپنے کیبنٹ سیکرٹری ہیں سخیرہ صاحب، ان کا نام ہے. پھر ہم نے کھوسہ صاحب کا نام دیا تھا، وہ شہباز شریف کے چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں، کمشنر رہے ہیں،
सारा काम इनके साथ मिल के करते रहे। अगर नीयत खराब हो वो अलग है। लेकिन एक चीज़ है, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम उसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया। चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के पास कोई सियासी बयानियां नहीं है। अब वो बाजवा साहब के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं। क्या ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेके इंतखाबात में जाना चाहते हैं? मेरी गल सुनो, जब दुश्मन गलती करता वो नहीं रोकी था, उन्होंने करन दो गलती, आपे डुबणगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? जिस तरह आप बड़े मददगार जो है सियासी जो है रहनुमा है, ये बताइएगा कि पंजाब में जो है वो असम्बली तोड़ दी गई, KPK की भी असम्बली तोड़ दी गई, लेकिन इमरान खान जो है वो कौमी असम्बली में जाने का ऐलान कर रहे हैं। तो सर नहीं यार, वो देखे ना, हमने अपोजिशन लीडर जो अपना बनाना है, दसो कोई बंदा है उत्थे उन्होंने वैसे अपने आप शर्म आनी चाहिए। कोई छड़ देता है काम राजा रियाज, उन्होंने हुण कढ़ना तो है ना उतों। ये बताइएगा कि आसिफ जरदारी बगैर मिले शहबाज शरीफ को वापस चले गए, इसकी क्या वजह है? यार ये दोनों के अपने मामलात हैं, आप कोई और सवाल पूछें। अच्छा चलिए सर, सवाल इल्मी सतह के थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि हमारा सियासतदान कोई अच्छा काम करता है तो उसे यूनिवर्सिटियाँ डॉक्टरेट की डिग्री आज़ादी तौर पर दे देती हैं, जिस तरह नवाज शरीफ को दी गई, इमरान खान को ऑक्सफोर्ड ने दी, एहसन इकबाल को दी गई है। आपने दीन के लिए अच्छा काम किया है, किसी मदरसे को भी चाहिए आपको मुफ्ती या फाजल की आज़ादी डिग्री दी जाए ताकि साथ लगे। यार मेरी बात सुनो, मैंने जितना काम किया ना, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। मैंने वो काम किए हैं जो यकीन करे नेक नीति से, जिससे अल्लाह ताला भी खुश हो जाए, उसकी मखलूक भी खुश हो जाए। सही इंतखाबात में थोड़ा टाइम रह गया है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने क्या फैसला किया है तहरीके इंसाफ में दम होने का, या चौधरी बरादर आपस में जो इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं वो कम करने का फैसला किया है, किस दिन जाएंगे? मैंने ये कहा था उनको, हमने मीटिंग की तो मैंने कहा था कि आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपने वर्करों से एक मशावरत कर लें, उसके बाद वापस आ जाएं तो फिर हम फैसला कर लें। साहब ये बताइएगा कि क्या इलेक्शन जो है वो रमजान में होते नजर आ रहे हैं कि ये 3-4-5 माह डिले हो गए? या जब भी हो जाए, हमसे तो इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि हमने तो खुद असम्बलियाँ तोड़ के बैठे हैं ताकि ये वापस आ रहे हैं कि वापस आएंगे? यार ये वो किसी नून वाले से पूछो। चौधरी साहब, जनरल बाजवा साहब के हवाले से कोई मैसेज दे दें, चूँकि आपने कहा कि दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसे गलती कर लेनी देनी चाहिए, तो इमरान खान को भी गलती कर लेनी देनी चाहिए या चुप हो जाना चाहिए? नहीं, इमरान खान साहब मुशावरत करते हैं, हम रोकते हैं और रोकेंगे गलती को, तो इनको बाकियों को, हमारे मुखालफों को गलती करने नहीं। अंसारी कितने क्या कहना सवाल? हाँ भाई, अंसारी किधर है? इधर आना, सवाल भूल गए हैं, इधर आ, इतने सामने आ रहा हूँ, सामने बोलो। अच्छा चलो यार, अंसारी ने तो पूछ लें। जैसा कि पंजाब की सियासत है, ये है कि आप पंजाब की सियासत करेंगे PTI के साथ मिलकर के, वफाक की आपकी अपनी जात के हवाले से बात है कि आगे जो इलेक्शन में सेटअप में आप अपनी जगह वफाक भी देखते हैं कि पंजाब में? यार जब सियासत होती है तो फिर कोई एक हल्का नहीं होता, वो तो सारा पाकिस्तान है, सारा आपका सूबा है इतना बड़ा, तो इसलिए वो को फर्क नहीं पड़ता। कोटला में जो फाइटिंग हुई है, चौधरी तजाद हुसैन के बेटे जब इफ्तिताह करने गए हैं मुसा इलाही, तो क्या आप समझ रहे हैं गुजरात में ये हालात? मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, देखिए एक हॉस्पिटल मैंने खुद बनाया, वहाँ जो आबादी है, वहाँ बहुत बड़ी आबादी है, उनके लिए मैंने एक छोटा हॉस्पिटल बनाया। अब उसको हम 50 बेड का कर रहे हैं। वहाँ सामान जा रहा था, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, ये आए हैं गुंडागर्दी के हिले हुए हैं, ये ख़ास टाउट हैं नून लीग के, और ये हिले हुए हैं, इस तरह काम कर रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने मेंटेन की है, और सामान जो कीमती सामान है, जैसे असम्बली का ये बर्बाद करते हैं, तो इनके खिलाफ केसेस तो होंगे ना, चलेंगे, ठीक हो जाएगा। आइंदा जो इंतखाबात होने वाले हैं, जब भी होंगे, मुल्क का वज़ीर आज़म किसको देखते हैं, वज़ीर आला पंजाब किसको देखते हैं, KPK में कौन सी जमात जा रही है? यार देखो, ये चीज़ें फैसले यहाँ तो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, उसकी मखलूक को खुश करने के लिए। ये इंशाअल्लाह ताला आप देखें, ये अल्लाह की तरफ से फैसला आएगा, और इमरान खान सच्चा लीडर और ऐसा लीडर जो कायदे आज़म के बाद झूठ ना
बोलता हो और काम करता हो लोगों का। ये यार ये शरीफ तो सुबह उठते हैं मुंह साफ करके धो के को मन चीज़ां खा के उसके बाद ज्यों झूठ बोलते हैं रात तक राणा सनाउल्लाह ते लगे रहना। साहब ये चौधरी शुजात साहब ने आपको एक एक्सप्लेनेशन के लिए और नीयत मुअत्तल की हुई है, उस पर आपने कोई जवाब दिया उनकी यार उसको कर लेंगे कोई। साहब ये बताइएगा गवर्नर पंजाब की जो है वो साथी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आपने उससे मुलाकात ने कहा था कि असेंबली नहीं खुलेगी और इमरान खान को भी गाइड करेगी, तो क्या आपने वादा किया था उनसे बात? यार मैंने क्यों वादा करना था जब मैंने खुद इमरान खान साहब को अपना लिख के दे दिया था कि जब मर्जी आप असेंबली तोड़ दें। चौधरी साहब सिंध के बल्दियाती चौधरी साहब सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के रिकॉर्ड टूट गए हैं। चौधरी साहब देखिए मैंने नाम दे दिए हमने। कल राजा बशारत साहब मियाँ असलम इकबाल साहब आए थे तो मैंने दे दिया कि भाई इनमें से आप कर दें। चौधरी सवाल आखिरी साहब सिंध के इंतखाबात में यार गाल सुन मेरी गाल सुन। धांधली हुई है क्या आपको आम इंतखाबात फेल होते नजर आ रहे हैं? ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਨਾ ਕਰ ਕਰੋ। ਆ ਬੀਬੀ ਬੋਲ ਦੋ ਇਹ ਡਾਇਸ ਤੇ ਬਾਵਾ ਰੱਖੇ ਬੋਲੋ। हैं जी यही तो फैसला करना है ना। अभी हम मुशावरत का अमल जारी है और इंशाअल्लाह ताला ये फैसला जल्दी करेंगे। यार धंधे बंदे पाकिस्तान लाहौर छड्डन फायदा है।